উভতি আহিছো বাতৰিৰ মাজলৈ 2019 চনৰ প্ৰথম দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ বিমুদ্ৰাকৰণ সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক ৰাম মন্দিৰ ৰাফেল বিমান বিতৰ্ককে ধৰি বহু বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে পূৰ্বে বহু নুকোৱা কথা। बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी मेरी तरफ से 2019 की और अधिक उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़े। 2019 प्रथम दिनटुते प्रधानमंत्री प्रथम तो साक्षात्कार। जहां तक 2018 का सवाल है, मेरी दृष्टि से बहुत ही सफल वर्ष रहा है। विमुद्राकरण सार्जिकल स्ट्राइक राम मंदिर राफेल विमान वितर्कके धरि बहु विषयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीये कले पूर्वे नुकुआ बहु कथा। मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। सार्जिकल स्ट्राइकक লৈ प्रथमबारলৈ मोदीये प्रकाश करिले बहु अप्रकाशित तथ्य। देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहिए। सार्जिकल स्ट्राइकक লৈ सन्देह কৰাটো दुर्भाग्यजनक বুলি কৈ তেওঁ কয় सार्जिकल स्ट्राइकर राजनीतिकरण होवाটো अनुचित। सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाएं की और पहले ही दिन बयानबाजी कर करके इस प्रकार से उसको रौंद डालने की कोशिश की, वो गलत हुआ है और इसलिए मैं स्पष्ट मत कहूं कि इसका कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जयी हुआतকৈ सेनार सुरक्षार चिंताहे खुली खुली खाइছিল मोदीक। मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। सक्सेसफुल मिशन सक्सेसफुल हुआ विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन था। मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीजें तो सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद, सूर्योदय वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई। राफेल क्रय वितर्कर सन्दर्भतो मोदीर मत अभियोगकारिये सरकारों विरुद्धे प्रमाण दियक। उच्चतम न्यायालयत सकलो परिष्कार होइसे। सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया। ऐसा कौन सा वर्क कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डील को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुर्बल करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? क्या कारण है? दूसरी बात है, डिफेंस डील में दलालों को क्या जरूरत है? आनफाले राम मंदिर वितर्कक लयও प्रधानमंत्रीगराकीয়ে दिले তেওঁৰ स्पष्ट मत। এই বিতৰ্কক লৈ অধ্যাদেশৰ বিবেচনা কৰা নাই চৰকাৰখনে। সংবিধানৰ গণ্ডিতে নিৰ্মাণ হ'ব ৰাম মন্দিৰ। আইনী প্ৰক্ৰিয়া সদায় ঊৰ্ধ্বত বুলি কৈ তেওঁ কয় कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति सुरक्षा भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए। विमुद्राकৰণৰ प्रसंगतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर मत कोला धन रखाসকলক আমি পূৰ্বেই হকিয়াই দিছিলো। विमुद्राकरण देशৰ বাবে আঘাত নাছিল। অনাগত দিনসমূহত এই विमुद्राकৰণে आर्थिकভাৱে देशखनक टनकियालহে কৰিব। ये झटका नहीं है जी। 1 साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। ये रातों रात नहीं हुआ है जी। 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। एक सफाई की जरूरत थी, उसको हमने सफलतापूर्वक किया है और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरफ जाने की। সাক্ষাৎকাৰৰ মাজতে বিৰোধীকো চুকা সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। কংগ্ৰেছে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক জাতিবাদ বংশবাদৰ ৰাজনীতি কৰে। কংগ্ৰেছে জনতাক মিছাকৈ বিভ্ৰান্ত কৰিছে। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद,
इसके आसपास से राजनीतिक कल्चर यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। যিসকলে বিজেপি মোদী অমিত শাহৰ মতে চলা বুলি ভাবে সেইসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক নাজানে। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण चलती है, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन है। पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डाउन होने का नॉर्थ कोई ईस्ट। ऐसा कारण ही नहीं है। एक জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে উত্তাল হ'ল ৰাজ্য। যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকে বিৰোধী সদস্যৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পিছত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীতকৰণৰ দিশত আৰু এধাপ আগুৱাই গ'ল। জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে। জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বছৰৰ পহিলা দিনটোতে প্ৰতিবাদ মুখৰ ৰাজ্য। কৰবাত যদি আমৰণ অনশন, কৰবাত আকৌ জংগী আন্দোলন। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকে নাকচ কৰিলে বিধেয়কক লৈ বিৰোধী সদস্যৰ সকলো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ। ইয়াৰ লগে লগে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীতকৰণৰ দিশত আৰু এধাপ আগুৱাই গ'ল বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। জেপিচিৰ এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে আৰম্ভ হ'ল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আমৰণ অনশনৰে বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ঘোষণা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ স্বাৰ্থত, মন্ত্ৰিত্বৰ স্বাৰ্থত, কেৱল ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত এনেকৈ RSS আৰু বিজেপিৰ হাতত অসমীয়া জাতিক বলিহাৰত তুলি দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালহঁতে। যেতিয়ালৈকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল নহয়, যেতিয়ালৈকে এটা প্ৰকৃতপক্ষ জনগণৰ পক্ষত থকা সিদ্ধান্ত, অসমবাসীৰ পক্ষত থকা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয়, তেতিয়ালৈকে আমৰণ অনশন ভংগ কৰা নহ'ব। জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। YCPৰ উদ্যোগত চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীতকৰণেৰে অসম চুক্তিক নস্যাৎ কৰাটো মানি নলয় আছুৱে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰে অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে এই আইন জাপি দিব খোজা হৈছে। এই কথা কেতিয়াও মানি নলওঁ। দিল্লীয়ে আমাৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক অবিচাৰ চলাই আহিছে। এই ৰাজনৈতিক অবিচাৰৰ শাসনৰ আৰু এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে বলপূৰ্বকভাৱে অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওপৰত এই আইন জাপি দিব খুজিলে ইয়াত পৰিণাম বেয়া হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে সাহসীয় দলে কিন্তু নিষ্ঠাৰ নাপাব। আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী মঞ্চৰো। অসমীয়া জাতি শেষ হৈ যাব, অসমখন শেষ হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজক পণবন্দী কৰি বহু সংগঠন আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন মতামত দি আছে। কোনোবাই ভিতৰকে আপোচ কৰিছে, বাহিৰত বেলেগ এটা কথা কৈ আছে। এই কথাবিলাক লাহে লাহে ধৰা পৰিছে ৰাইজৰ চকুত। এইটো এটা পৰিকল্পিত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি ভাবোঁ আৰু অসমীয়া জাতিক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে এটা খুব পৰিকল্পিতভাৱে RSS বিজেপিয়ে এই ৰাজনৈতিক পাশা খেলখন খেলিছিলে। জেপিচিৰ পদক্ষেপত অসন্তুষ্ট একেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহো। বিধেয়ক গৃহীতকৰণত সৰ্বোচ্চ বাধা দিয়াৰ হুংকাৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ। আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত যাতে অসম চুক্তিৰ অনুসৰি যিসকলে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে, অৰ্থাৎ 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশালৈকে যিসকলে নাগৰিকত্ব পাবলৈ যোগ্য, সেইসকলৰ বাদ দি বাকী যিসকল বৰ্তমান আইন অনুসৰি বিদেশী, সেইসকলক যাতে ভৱিষ্যতেও বিদেশী ৰূপে গণ্য কৰি তেখেতসকলৰ ওপৰত দেশৰ আইন অনুসৰি যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ বাবে যাতে ব্যৱস্থা লোৱা হয়। কথাটো হ'ল আজি চাওক যে প্ৰথম দিনটোত আমি এই চৰকাৰখনৰ পৰা এটা ভাল বাতৰি পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। এই চৰকাৰখনৰ যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি কোনো আন্তৰিকতা নাই, তেওঁলোকৰ এই কথাটোকে কালি প্ৰমাণ হৈছে। এয়া হ'ব বিজেপিৰ অসমীয়া জাতি বিৰোধী সিদ্ধান্ত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অন্তিম পৰ্যন্ত যুঁজ দিয়াৰ হুংকাৰেৰে চৰকাৰক সমালোচনা AIUDFৰ। আমাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে বিজেপিয়ে অসম বিৰোধী, অসমীয়া বিৰোধী, অসমৰ সংস্কৃতি বিৰোধী, অসমৰ ভাষা বিৰোধী। আজি বিজেপিৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ সংস্কৃতি কালচাৰ, অসমৰ যিটো ভাষা সংস্কৃতি তাৰ বিৰোধী বিজেপি। তেখেতসকলে অসমীয়াত্ব শেষ কৰিবৰ কাৰণে এটা কৌশল এটা ৰচনা কৰিছে আৰু এই কৌশল মতে তেখেতসকলে কৈছে ভোটৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে জাতি
জাতিৰ নামত ৰাজনীতি কৰা এটা কৌশল তেখেতে ৰচনা কৰিছে ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ চৰকাৰ বিৰোধী এনে কঠোৰ স্থিতিৰ বিপৰীতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কলে দল সংগঠন যিমানে নাথাকক কিয় 860গৰাকী শ্বহীদ থকা দল সংগঠন অসমত এটাই আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা না বিলখন ডাঙৰ কথা নহয় 860গৰাকী শ্বহীদৰ সন্মুখত কোনো ডাঙৰ কথা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সদৌ অসম না বিলটো এতিয়ালৈ বিল সন্দৰ্ভত কোনো কথাই হোৱা নাই বছৰৰ আৰম্ভণিতে চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনি পহিলা দিনটোৰ ছবিয়ে ইংগিত দিছে নতুন বছৰটোত কেনে হ'ব ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক কিংবা সামাজিক প্ৰেক্ষাপট ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ পুনৰ স্পষ্ট কংগ্ৰেছৰ মিথ্যাচাৰ জেপিচিৰ বৈঠকত জাতিধ্বংসী বিধেয়কক লৈ স্পষ্টকৈ দেখা গ'ল কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া নীতি 31 ডিচেম্বৰত জাতিধ্বংসী বিধেয়কক লৈ অনুষ্ঠিত জেপিচিৰ বৈঠকত উপস্থিত নাছিল কংগ্ৰেছৰ সদস্য ৰঞ্জন চৌধুৰী কংগ্ৰেছৰ 4জনকৈ সদস্যৰ মাত্ৰ 3জনহে সদস্য উপস্থিত আছিল জেপিচিৰ বৈঠকত এই বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ সদস্য সুস্মিতা দেও উপস্থিত থাকে যদিও সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতাৰে মতদানৰ পৰা বিৰত থাকে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী উল্লেখ্য যে 31 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত জেপিচিৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল সিপিআইএমৰ মহম্মদ সেলিম সমাজবাদী পাৰ্টিৰ জাভেদ আলী খান কংগ্ৰেছৰ সুস্মিতা দেৱ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা আৰু প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য আনহাতে এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল বিজেপিৰ বি মাহতাব আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ডেৰেক অব্ৰিয়ান আৰু স্বাগত ৰয়